домулло маҳмадулло яке аз олимони тоҷикистон мебошад, яъне устоди ҳоҷӣ мирзо. видеои имрӯзаро ба ин олими шинохтаи тоҷик мебахшем. ҳаёт ва фаъолияти эшонро бароятон қисса хоҳем кард. моро то охири видео ҳамроҳӣ кунед то бо устоди ҳоҷӣ мирзо низ шинос шавед, яъне домулло маҳмадулло. бо шумо ҳастам ноҳид муродов. салом алайкум. лайк TGK тақдим мекунад. бо мо бошед ва обуна шавед. лайкро фаромӯш накунед. домулло маҳмадулло фаъолияти тадрисӣ ва таълимии хешро аз соли 1992 шурӯъ намуда шогирдони бисёреро дар ҷоддаи мазҳаби ҳанафӣ тарбия ва ба воя расонидааст, ки маъруфтаринашон ҳоҷӣ мирзои кулобӣ мебошад. маҳмадуллои шарифзод, ки ҳамчун домулло маҳмадуллои кулобӣ ва устоди ҳоҷӣ мирзо низ шинохта мешавад, дар манбаъ аз сарчашмаҳои домулло маҳмадулло низ ёд шудааст. 13 марти соли 1968 дар маҳаллаи рӯдаки шаҳри Кӯлов вилояти Хатлон дар оилаи рӯҳонӣ ва эшон ба дунё омадааст. падари домулло маҳмадулло кишваро Муҳаммад Шариф, маъруф ба домулло Муҳаммад Шариф мебошад. домулло маҳмадулло таълими диниро дар назди эшони мирзо Абдуқодири Лангарӣ омӯхта. тариқати нақшбандӣ, тасаввуфро аз эшони Азизҷон омӯхтааст. домулло маҳмадулло соли 1975 ба мактаби таҳсилоти умумӣ рақами 1 Чикалои шаҳри Кӯлоб рафта. онро соли 1985 ба баҳои хубу аъло хатм намуда. соли 1986 домулло маҳмадулло дар сафи қувваҳои мусаллаҳи иттиҳоди шӯравӣ даъват шуда дар ҷумҳурии шӯравии Озарбойҷон дар қисми ҳарбӣ мудофиаи зидди ҳавоӣ ПВО адои хизмат намуда. соли 1987 барои хуб анҷом додани як амалиёти омӯзишии ҳарбӣ дар шаҳри Астрахан 1 моҳ мураххас шуда. соли 1988 ба рутбаи сержанти хизмати аскариро ба анҷом расонидааст. домулло маҳмадулло таълими ибтидоии динӣ мазҳабиро чун анъана аз соли 1979, ки дар синфи 4 мактаби таҳсилоти умумӣ мехонд, дар назди падараш гирифтааст. ӯ дар назди падараш китобҳои Қоидаи Бағдодӣ, Ҳафтяк ва 4 китобро ёд гирифтааст. соли 1985 ба назди Маъсуми Садриддин, ки дар калхози Шаталов ҳозира Сафаралӣ Зарипов иқомат мекард, рафта китобҳои Фарзи Айн 4 китоб, Мабдаъул Қироат, Фиқҳи Кайдонӣ, Мухтасарул Виқоя ва китоби Ҳаҷ, Маҷмаъул Латоиф ва Девони Ҳофизро омӯхтааст. Маъсуми Садриддин тобистони соли 1985 домулло маҳмадуллоро назди домулло Таваккали Ҳоитӣ, ки дар ноҳияи Бохтар шаҳри Қурғонтепа зиндагӣ мекард, овардааст. домулло маҳмадулло дар хонаи домулло Таваккал иқомат мекард. Мухтасарулвиқояро аз китоби Ҳаҷ то ба охир ба итмом расонидааст. инчунин таҷвиди Қуръони Карим ва сарфу наҳви арабиро низ таълим гирифтааст. баъди аз хизмати ҳарбӣ баргаштанаш домулло маҳмадулло ба назди домулло Таваккали Ҳоитӣ, шогирди Мавлавии Ҳиндустонӣ, домулло Шарифи Фатҳобидӣ Регарӣ, домулло Ҳикматуллои Тоҷикободӣ ва эшони Абдураҳмонҷон рафта ба омӯзиши худ идома додааст ва китобҳои Шарҳулвиқоя, Мишкоти Шариф, Мишкотул Масобеҳ ва Ҳидояи Шарифро аз худ намудааст. домулло Таваккал дар яке аз мусоҳибаҳояш ба муаллифи ин сатрҳо дар мавриди шогирдаш домулло маҳмадулло гуфт, ки домулло маҳмадулло бисёр як толиби фаъол ва дар омӯхтани илму ҳадис буд. баъдан домулло маҳмадулло ба назди домулло Идриси Ҳоитӣ, муриди эшони Абдураҳмонҷон ба ноҳияи Кӯйбеш, ҳозира Абдураҳмони Ҷомӣ рафта китобҳои Кофия, Шарҳи Мулло, Гулистону Бустони Саъдӣ, Девони Бедилро омӯхтааст. ҳангоми дар назди донишмандони мазҳабӣ таълим гирифтанаш домулло маҳмадулло ба зиёрати дигар донишмандони аршадӣ вақти тоҷик рафта аз дониши онҳо низ баҳра гирифтааст.
соли 1992 дар маркази шаҳри душанбе ҷанги шаҳрвандӣ сар зада дар шаҳри Кӯлоб сели калон меояд. Аз ин рӯ Домло Идрис тамоми шогирдонаш аз ҷумла Домло Маҳмадуллоро мураххас менамояд, то ба зодгоҳаш баргардад. Домло Маҳмадулло ба шаҳри Кӯлоб баргашта, тақрибан дар солҳои 1995-1996 ба назди Домлои Холмурод рафта, муддати 2-3 сол китобҳои тафсири Ҷалолайн, Ҳидоя ва Фароизро аз бар кардааст. инчунин Домло Маҳмадулло дар шаҳри Душанбе дар назди Домло Саидбек китобҳои Усули Шоши ва Нурул Яқинро низ таълим гирифтааст. соли 2003 Домло Маҳмадулло ба ҷои Домло Абдулмуъмин дар масҷиди Имомбухории шаҳри Кӯлоб муваққатан имомхатиб таъин гаштааст ва то охири соли 2010 ҳамчун имомхатиби масҷиди мазкур фаъолият намудааст. Домло Маҳмадулло дар тӯли ҳаёт 4 маротиба солҳои 1998, 1999, 2004 ва 2009 адои ҳаҷи фарзӣ намудааст. Домло Маҳмадулло дар тӯли фаъолияти имомхатибӣ ва анҷоми мавъизаҳояш дар минбар ҳудудан 130 мавъиза намуда, ки сабт шуда ба самъи дигарон расонидаанд. Домло Маҳмадулло оиладор, соҳиби 6 фарзанд, 5 писару 1 духтар мебошад. шумо дар канали Лайк KJK қарор доред. тамошобинон муҳтарам, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шида бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунед ва фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо Одноклассик ба дӯстонатон падилиса кунед, то видеоҳои ояндаи мо боз ҳам ҷолибу диданитар шавад. боқӣ монда бо ёди худо бошед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон салаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам бифиристед, то аз шафоаташ бенасиб намонед. رسول اکرم فاطمه زهرا گفت ای پدر، گفت چی گونه آنها را دیدی و چی بلاها مبتلا بودند؟ پیامبر خدا گفت گروهی از آنها را دیدم که از مویهای خود آویزان بودند، در چنگاله های آتشی از موی سر آویزان بودند. گروهی دیگری آنها را دیدم از سینه ها آویزان بودند و گروهی دیگری آنها را دیدم از زبانهاشون 70 گز زبان دراز شدگی از زبانها آویخته شده بودند و گروه دیگری را دیدم از فرجها از اون جایهای ناگفتنی آویزان بودند. فاطمه زهرا و علی مرتضی پرسیدند که رسول الله به چی سبب؟ پیامبر خدا گفت وقتی که اینها را در شب معراج در دوزخ دیدم، جبرئیل امین سوال کردم که ای جبرئیل، به چی سبب اینها از موی آویزان هستند؟ جبرئیل امین گفت که ای رسول الله، گفت اینها کسانی هستند که در دنیا کشف عورت میکردند، سری برهنه میگشتند، گردن موی سری اونها نمایان بود، ستر نداشتند، حجاب نداشتند. امروز به این بلا مبتلا هستند و این مسئله ستر اهل اسلام، قوم های عزیز، شما بدانید که ستر حجاب این فرموده یگان ملا و داملا و عالم نیست. این نه فرموده امام اعظم و امیر همدانی و دیگر یگان آدمی باشد، نه، این فرموده خدا هست. همچنان که نماز در گردن ما و شما فرض است، ستر حجاب هم فرض است. این اگر چنده که بعضی از انسان ها را نمیفارد، من میکنم که نگوین ایره، اما خدا با ما امر میکنه که بگو تو ایره بنده من. تو نمیگوی روز قیامت لجام آتشی در دهن تو من میزنم. اون ملایی که اگر فرضیت ایره بیان نکند، روز قیامت لبهای او به مقراض آتشی بریده میشه، در دهنش آتشی لجام آتشی زده میشود. این فرموده خدا هست، در سوره نور است، در سوره احزاب است. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه. خدا بیان میکنه دیره. این چی است که پیامبر خدا گفت اونهایی که در دنیا بی حیا و بی شرم و فاسقه و فاجره و بی ستر میگشتن، از اونهای آویزان میشن. حتی در نمازم که باشد، از خواهرها و مادرای شما
از 4 حصه موی سرش بتاوه نمازش فاسد میشه. موی سرش از 4 حصهش بتاوه نمازش فاسد میشه. این فرموده خدا هست آخی، این فرموده رسول الله هست آخی. ما و شما مسلمان که هستیم به گفته خدا و رسول الله باید عمل داشته باشیم. اگر گپ یگان آدم میشین مایلش ردش میکرد. حضرت سعدی میگفت، سعدی بزرگوار که همه ما و شما سعدی را میدونیم، در ادبیات حتی در کتاب درسی سخنهای سعدی را میخونیم. حضرت سعدی میگفت ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، از زنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. فرمود خدا قول نبی نص کتاب است، از افضل طاعت همه حفظ حجاب است. حضرت بیان میکند سعدی بزرگوار کی ای زن، ای خواهر، ای مسلمان، به تو از فاطمه زهرا همین خطاب است. فاطمه زهرا میگوید که از زنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. حفظ حجاب کی گفته است امر کرده ستر حجاب است؟ فرمود خدا، قول نبی نص کتاب است. فرموده خدا هستی، قول نبی سخن پیامبر هستی، نص کتاب است، نص قرآن است. از افضل طاعت همه حفظ حجاب است. فاضل ترین عبادت برای خواهر و مادر مسلمان با شرم، با حیا، با ستر، با حجاب بودن است. ستر حجاب همه دوست می دارد، نه تنها فقط ما و شما مسلمان ها و ملاها و مثلا ایشان شیخ صوفی، نه، همه دوست می دارد ستر حجاب. حتی که اگر به شرطی که نگاه کنیم اونهایی که به توفیق هم هستن اونها هم ستر حجاب دوست می دارند. مگر کی می خواهد که زن دختری فاحشه باشد؟ هیچ کس نمی خواهد. همونهایی که ستر حجاب نقض نمی بینن با مقابلش سخن میکنن، آیا هموا می خواهند که خواهر دختر مادر اونها فاجره باشد، فاسقه باشد، دست به دست مردا باشد؟ میخواد؟ هیچ کس نمیخواد. آیا میخواد که دختر خواهر امرا رانشه یک کس ببینه؟ هیچ کس نمیخواد. آیا میخواد که دختر خواهر و مادر امرا یک کس جاهای ناگفتنیش ببیند؟ هیچ کس نمیخواد. پس ستر حجاب همه میخواهد. حتی همو به توفیقان میخوان، اگر چند در ظاهر میترسن به چرا و ستر حجاب گویا که قبول ندارن. ستر حجاب این شرم و حیا است. ستر حجاب آزادی زن است. ستر حجاب این رازگی خدا هست، رازگی رسول الله هست. ستر حجاب فرض است، همچنان که نماز فرض است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردن که لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیة من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. اگر یکته شما را در سرتان یک میخی آهنی را بچکن، اگر به مغز سرتان بدروی بروه، این خیر است، بهتر است از اون که بدن شما در بدن یک زن نامحرم بیگانه میساز کردن. از زنا کردن و از میساز کردن در سرتان یک میخی آهنی را بچکن، اگر از این طرف شما روی، این خیر بهتر است. این ترتان بکنن میبرین شهید میشین، سعو خطا و گناهتان خدا میبخشه، اما با میساز زن بیگانه او را حلال بدانی بیدین میشه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیان کرد که یکم گروه شبیه بودن که از موها، و فاطمه زهرا را گفت که ای فاطمه، گفت ای جگرگوشه من، گفت دویم گروه یکی دیدم، گفت از زبانها آویزان بودن. آنها زنهایی بودن که در دنیا شوهرای خودشون آزار میدادن، شوهرای خودشون اذیت میدادن. اونها زبان دراز بودن، هر یک سخنی که شوهر میگفت گپی را گردانده در دستش میداد، شوهر دیگر خاموش می ایستاد. زنی زبان درازی چهره ترشم به بد اخلاقم و روز قیامتم زبانش 70 گز دراز می شود و از زبانش آویزان کرده می شود. زنی خیلی حقوق ندارد که به طرف شوهرش گپ بگرداند، یا امروزه کلین ها به طرف خسرو خشتامن گپ بگرداند. او باید که به مصلحت اینها کار بکنند. خسرو خشتامن به منزله پدر و مادر است، خدمت اونها را بکنند، همه معاملاتش به مصلحت شوهر بکنند. و او زن زبان دراز از زبان آویزان کرده می شود در آتش دوزخ. و سوم گروهی که پیامبر
صلی الله علیه وسلم گفت از سینه ها در چنگال های آتشین دوزخ دیدم که آویزان بودن، او زنهایی بودن که در دنیا به اجازه شوهر و کودکای بیگانه شیر دادن. یعنی به اجازت شوهر زن حق ندارد که یک کودکی دیگر شیر بده. که در این باب ولی سوالی هم آمدگی است در باب رضاعت در فقه اسلامی در مسئله ها یک کتاب علاهیده است، کتاب رضاعت، کتاب شیرخوارگی. وقتی که او زن یک نفر کودک شیر داد، لااقل اگر یثبت بمسة واحدة فی الحولین و نصف، فقط همین یک بار مکیدن هم که گرفت همون شیر که قجید و شکم همین کودک کرد تا 2.5 سالگی را، اون کودک چی می شود؟ همین زن با او کودک مادرش می شود. شوهر زن با همون کودک حکمی پدرش دارد. دخترهای او زن برای کودک اپا و خواهرش می شوند، بچه هاش اکا و دادرش می شوند. یا اونها دیگر گرفتن نمیتونن. مثل نسبی باری. اکنون مثال او زن یک کودک شیر داد مثلا در رادامو، اندک پس چند از مدت فراموش کردن او زن مرد. او کودک که از او زن شیر مکیدگی است، فرزندی اوشی است. شاید که از دخترای همه زن او بچه کلان شود، یک دیگر نکاح کرده بگیرن. چی می شود؟ اکه خواهری خدا گرفته است. سبب گناهگاری جوابگری در قیامت در دوزخ در این باب کی است؟ که همون مادری است که به اجازت شوهر به شاهد یک کودک دیگر شیر را. این ممکن نیست.